سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب العزة تحق الرحال فتخشاها منه الفضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومضار، قاسم ذلك في عبادك وساكن كوس إرشادك لأهل ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والحق الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك إجاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا من جميع أفعالنا وبمكافاتنا من جميل رعايتك وحسين وكايتك، وأن تبلغنا من شرف القلب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم أن لنا أطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وأظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا يا الله. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا في الغفران آمين، والمسيء بالإحسان آمين، والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، أن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووالاه وضاه آمين، وعم بركته وشد وجهه أولادنا ووالدينا آمين، والمسرنا ووالدينا آمين، وجميع المسلمين والمسلمات آمين، والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، واهد الراشدين القيوم في جميع الأبطال منشورا، ومعنا مسلمين بآلها معمورا معنا وصورا. اكشف اللهم كربة المكروبين آمين، واقض دين المدينين آمين، واغفر للمذنبين آمين، وتقبل توبة التائبين آمين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين، واكفي شر المعتدين والظالمين
جميع البلايا آمين وبالحب المكين من الذنوب والخطايا آمين وآتنا بعمل متعبك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين آمين واختم لنا منك بخير أجمعين آمين وصلي وسلم على الحبيب محمود سلم أرواح القلوب وعلى آله وصحبه المؤمنين من سوء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين رضي الله تعالى عن أصحاب الجنة أجمعين رضي عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن حاضرين وعن والديه وعن جميع المسلمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki acara kita Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, kembali kami sampaikan kepada jamaah sekaliannya bahwasanya yang hadir pada kesempatan kali ini yaitu Abah Habib yang dari Hadramaut. Nah, jadi kita sahabatnya mampu juga mendatangkan Habib dari Hadramaut dan beliau tidaklah begitu fasih berbahasa Indonesia. Beliau ta'alam bil lughatil arabiyyah, berkata-kata dengan bahasa Arab. Akan tetapi di ini ada penerjemahnya. Jadi kita ada dari Habib dan ada penerjemah dari Abah Habib. Ustaz Al-As'ad, alhamdulillah beliau bersedia menjadi penerjemah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan kali ini kita mampu juga bertemu dengan Habib yang dari Hadramaut, yang dari Tarim. Kemudian perlu disampaikan kepada ibu-ibu dan hadirin sekalian bahwasanya karena Hidin ini orang yang dari jauh, maka kita berharap Hidin ada meninggali kita amalan. Nah, jadi sudah dipersiapkan. Itu ada amalan sholawat min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengambil barokahnya. Kita ada sebanyak-banyak kita menabus paling 10.000. Mudah-mudahan dapat berkah kita berdahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita, mengumpulkan kita di tempat, di waktu, di bulan Rajab yang agung ini, dan juga dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyah, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit ulun ingin menjelaskan tentang biografi beliau. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengantarkan beliau ke hadapan kita yang jauh dari Hadramaut sana, tetapi alhamdulillah ini anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat langsung menatap beliau, memandang kepada beliau, kedudukan beliau. Semoga ini adalah sebuah potret kita di hari kiamat kelak, berkumpul dengan beliau, dengan guru-guru beliau, dengan datuk beliau yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah dari
Hadramaut, dan beliau juga aktif seorang dai di berbagai macam negara, di Indonesia tentunya, kemudian di Malaysia, di Thailand, dan di tempat-tempat yang lain. Dan beliau ini dai yang aktif, yang keliling. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa berkumpul, dan insya Allah kita akan mendengar ceramah beliau. Nah, di samping itu beliau ini adalah kakek moyang beliau itu adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini dikenal adalah murid kesayangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sering mendengar Ratibul Haddad. Jadi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mempunyai murid yang sangat disayang, yaitu datuk beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mungkin dari kalangan santri mengenal karangan daripada Al-Habib Ahmad bin Zain, sebuah kitab yang berjudul Syarah Ainiyah. Syarah Ainiyah itu adalah kitab yang dikarang, yang disusun oleh datuk beliau yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini dikenal, diberi gelar oleh guru beliau langsung Abul Masajid, ayah daripada masjid. Kenapa bisa diberi gelar ayah daripada masjid? Karena di dalam beliau berdakwah, dan bagaimana beliau berdakwah pasti membangun masjid untuk tempat peristirahatan dan untuk tempat mengajar. Sehingga dicatat dalam sebuah sejarah ada 17 masjid yang dibangun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain dengan dana sendiri untuk tersebarnya agama Allah dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau di sini yang tadi kata guru kita membawa sebuah salawat, yang ini salawat hadirat yang dikarang, yang disusun oleh datuk beliau langsung yaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang insya Allah kalau kita memiliki ini salawat saja sudah sebuah keberuntungan, sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pengen mencari atau menelusuri mungkin ada tamu, tapi Allah kirimkan, Allah takdirkan biar di pagi ini menjelang siang ini untuk insya Allah mendapatkan ini salawat. Memilikinya saja sebuah keberuntungan, apalagi kalau pian-pian dapat mengamalkan atau membacanya. Mungkin dalam 24 jam sehari itu sekali aja dibaca. Dengan harapan apa? Karena ini faedah salawat sudah kita tahu berdasarkan mengampuni segala dosa, mengabulkan hajat, memudahkan segala urusan, memperbaiki keadaan diri kita, anak-anak kita, putra-putri kita menjadi yang soleh-solehah, dan hidup kita menjadi berkah. Hidup kita akan menjadi orang yang selamat dan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi insya Allah kita akan mendengar mau'ilah hasanah, nasihat agama daripada beliau. Kita buka telinga kita buka mata hati kita untuk menyerap ilmu yang dari beliau. Dan ini kita harapkan semoga ini perkumpulan yang akan membawa keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada rumah kita, anak-anak kita, putra-putri kita. Dan semoga ini keberkahan mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengundang daripada ridha Allah, kemudian mengundang daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan para aulia, para ulama, para sholihin, para habaib, dan dengan orang yang kita cintai dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa ulun informasikan sedikit tentang biografi beliau. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar tambahan dari kami panitia, nanti kalaunya untuk ijazah, nanti kan setelah ijazah baru biar mendapatkan itu menghubungi dari panitia aja supaya kan terganggu kita. Jadi kita acara dulu kita laksanakan untuk salawat tadi setelah acara bisa menghubungi dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini
bersama-sama kita bisa berhadir di tempat yang suci ini dengan niat dan tujuan yang sama. Kita bersama-sama memperingati lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur kepada panitia serta kepengurusan Masjid Jamiatul Khair yang mana dalam kesempatan ini memberikan untuk mengaturkan kepribadi ulun untuk membacakan susunan-susunan acara di pagi hari ini. Sebelum ulun membacakan susunan acara ini, terlebih dulu ulun mohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya jika nantinya ada kata-kata ulun yang kurang berkenan maupun tidak sopan dan ada kejanggalan di dalam penyampaian kata-kata ulun dan susunan-susunan acara, maupun nantinya ada kesalahan di dalam menyebut nama-nama, maka ulun insan yang biasa hanya terpaksa salah dan hilaf, maka ulun ucapkan beribu-ribu ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Yang sama-sama kita hormati yang mulia Habib Abdurrahman bin Husin Al-Habsi Khawtuhu Hadral Maut, yang sama-sama kita hormati yakni yang mulia Kari Kanda Guru Indra dari Pekalongan, yang terhormat para pimpinan Maulid Al-Habsi yang dipimpin oleh Muhammad Sarkani yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa umumnya, yang terhormat para tokoh-tokoh agama, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang kami cintai. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur dan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita berkumpul bersama-sama di tempat yang suci ini bersama yang mulia Habib beserta tokoh-tokoh agama dengan tujuan dan niat yang sama memperingati lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Nabiyina wa Rasulina wa Barakatina ya Maulana Muhammad. Dalam kesempatan kali ini izinkan ulun membacakan susunan-susunan acara yang akan kita laksanakan di pagi hari ini. Acara yang pertama pembuka, acara kedua kata sambutan, acara ketiga kalam ilahi, acara keempat ceramah agama, acara yang kelima yakni doa strip penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu maka kita masuki acara yang pertama yaitu pembuka. Untuk membuka acara kali ini dengan sangat kami minta kepada yang mulia yakni saudara Guru Jarniansah. Waktu dan tempat diaturkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa la hafidh illa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairul Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin, amin, ya Allah. Terima kasih kepada yang mulia Guru Jernih yang mana telah membuka acara pertama
tadi, yaitu surah Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yakni kata sambutan kepada Bapak Panitia Masjid Jamiatul Khair yang mulia Kanda Guru Ahmad Jamhuri. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Fadilatul Kiram fi hadzal maqam Al-Habib Abdurrahman bin Husin Al-Habsyi nad'u lahu anna Allah subhanahu wa ta'ala an-nasihata ba'danahu wa ba'danihim alaihim. Pada kesempatan kali ini izinkan ulun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Abah Habib. Mudahan izin paham. Sedikit-sedikit din kalau pahamnya sedikit-sedikit, cuma kita barang paham lah. Karena izin bersedia ke tempat kita ke Desa Sawajah min baladi ismuhu Al-Habib As-Sawajah fi hadzal maqam Sawajah. Nggih. Sebelum harinya Sawajah. Kemudian para ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya saudara kita, qari dan penerjemah saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan kepada mereka. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua ulun ucapkan kepada seluruh jamaah dan seluruh anggota relawan yang telah melaksanakan acara kita pada kesempatan hari ini, baik dia menyumbangkan tenaga, harta maupun pikiran, utamanya para ibu-ibu yang dari pagi tadi di apa namanya, untuk bahasa Arab kalau orang tidak mengerti dan tidak paham. Jadi mulai pagi tadi sudah menunggu, memasak-masak, kemudian apa namanya, menyiapkan segala sesuatunya. Kita ini ibu-ibu sekalian hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah bukan manusia yang ahli ibadah. Ibu-ibu sekalian, kita ini bukan manusia yang ahli beramal. Mudah-mudahan segala jerih payah pian berataan atas terlaksananya acara pada kesempatan kali ini kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmah dan maghfirah dari Allah. Serta mudah-mudahan kita dengan jerih payah kita yang letih, lapah dan lelah ini akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syafaatnya dengan mendapatkan syafaatnya. Kemudian yang terakhir, ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha karena pada kesempatan kali ini ada keterlambatan. Karena apa? Karena harinya hujan. Jadi ada hal-hal yang kada kita duga. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan dapat rahmat serta maghfirah dari Allah dan mendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat beliau. Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah hilaf banyak-banyak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kata sambutan dari Bapak Panitia, semoga presentasi kita bersama tahun kedepannya kita bisa melaksanakan lebih semangat lagi. Ya, baiklah, kita masuki acara ketiga, Kalam Ilahi. Untuk Kalam Ilahi kali ini kami minta kepada yang mulia Qari Saudara Kanda Guru Indra, waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Qari Kanda Guru Indra dengan suara merdunya yang mana penyejuk hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi yang membacanya serta kita yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita masuki acara yang keempat, ceramah agama, yang mana nantinya akan disampaikan yang mulia Habib Abdurrahman bin Husin Al-Habsyi Khawtuhu Hadral Maut. Maka waktu dan tempat dipersilakan sebelum yang mulia Al-Habib memulaikan isi ceramah. Maka dengan sangat ulun menghimbau kepada seluruh yang hadir di sini, kita bersama-sama mendengarkannya. Maka kami aturkan persilakan kepada Pak Habib, yang mana nantinya yang akan diterima dari Muhammad Asad dari Martapura. Waktu dipersilakan. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باري بدل نحيي أصحاب الفضيلة رئيس القرية صالح ونائبه أخيار والأساتذة أصحاب الحضرة guru-guru, مشايخ الحاضرين الحاضرات، نحييهم بتحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kata beliau, saya mengucapkan penghormatan yang besar kepada Rais Baria, Pak Akhyar, yaitu Kepala Desa Sawaja atau yang mewakilinya dan sejajarannya, dan juga kata beliau salam penghormatan kepada para guru-guru, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para ustaz-ustaz, para ustazah, dan kepada hadirin hadirat saya ucapkan penghormatan yang Islam, penghormatan yang agung, yang ini penghormatan dan penghormatan penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berkumpul di sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Seandainya tidak ada hidayah daripada Allah, tidak akan bisa kita berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan juga keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau berkahi kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اجتمعتم في هذا المكان المبارك وفي هذه القرية
لتذكروا الله تعالى وتصلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسلموا عليه الصلاة والسلام فيبلغكم سلامه. Kita berkumpul, kata beliau, di masjid yang penuh berkah ini, di kampung yang penuh berkah ini, dalam rangka kita bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah bisa dipastikan salawat dan salam kita telah sampai kepada Nabi Muhammad dan dijawab langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا أوكل الله ملكا يبلغني ذلك السلام. يقول لي فلان بن فلان، فلانة بنت فلان في إندونيسيا، في قرية كليمانتان، قرية سويدا، يسلم علي يبلغ هذا السلام، فيرد النبي عليه السلام. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau telah bersabda, ketika seseorang hamba itu bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan Allah utus seseorang malaikat, yang malaikat tadi bertugas untuk menyampaikan salawat dan salam tadi kepada Nabi Muhammad dengan laporan yang sangat detail dari beliau, bahwasanya Fulan bin Fulan dari negara Indonesia, dari provinsi Kalimantan Selatan, dari desa Aswaja. Dan ketika itu salawat dan salam kepada beliau sampai kepada Nabi Muhammad yang disampaikan langsung oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga Nabi kita Nabi Muhammad menerima itu laporan dan menjawab salam tersebut dari hamba yang bersalawat tadi. Ana fil maulid awal ma nabda ya Nabi salam alaika, atau fil maqam ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, kullaha salawat ترتفع وتصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana kita selalu apabila membaca maulid dari beliau, kita pasti akan bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dalam keadaan duduk atau mahalul qiyam dari beliau. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maka saat itu salawat dan salam kita terangkat dan terlaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. واجتمعتم في شهر حرام، في شهر عظمه الله تبارك وتعالى، وأحدث حادثة فيه عظيمة كانت من أحب الأيام والليالي لسيدنا محمد. Dan kita berada di bulan haram dan di bulan yang sangat agung, yaitu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bulan adalah bulan yang istimewa, dan ini bulan Rajab kata beliau, terdapat sebuah peristiwa kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini kejadian siang dan malamnya adalah waktu yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, yang teristimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Aidan farihtum بما فرح به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرح بالإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام، نحن نفرح. فإذا فرحنا بشيء فرح به النبي صلى الله عليه وسلم أفرحنا قلبه عليه الصلاة والسلام. Dan kita berkumpul di sini, baru kata beliau, sebagai bentuk juga kita bangga dan gembira atas sesuatu yang telah bergembira Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, hati beliau sangat gembira, sangat senang, sangat bangga. Berkumpulnya kita di sini bentuk kebahagiaan kita atas kebahagiaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang bergembira atas kegembiraan Nabi Muhammad SAW, ikut serta atas kebahagiaan Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad juga gembira dan senang dan bangga kepada kita semua. وكم في فضل الإسراء والمعراج، وكم من حوادث حدثت وشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما
يرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حوادث، رأى الجنة، رأى النار، رأى من كان فيها، رأى من ينعمون، رأى الأنبياء، اجتمع بالأنبياء أرواح طاهرة. Tapi kita Nabi Muhammad SAW di dalam kejadian Isra wal Mi'raj itu telah melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'a, telah melihat Nabi Muhammad daripada ayatihil kubra, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tadi melanjutkan, apakah kalian membantahnya? Karena ini adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian yang dialami, yang dilihat langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melihat surga dan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, dan orang-orang yang di dalam neraka. Dan Nabi Muhammad telah berkumpul dengan para nabi-nabi terdahulu, dan beliau menjadi orang yang imam dengan para nabi-nabi terdahulu. فهذا أرواح طاهرة، ليس كل من مات خلاص انتهى. الذي يموت في الحياة الدنيا هو ينتقل من حياة الدنيا إلى الحياة البرزخ. هذه حياة الدنيا تنتهي، لكن في حياة برزخ يبقى حياة الروح. ولهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم المقابر القبور ماذا نقول؟ Nah, kemudian bahwasanya saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan arwah para nabi-nabi terdahulu, ini menunjukkan hadirin hadirat bahwa roh-roh yang baik, roh-roh yang suci, roh-roh orang soleh itu tetap ada di tengah-tengah kita, masih ada di sekeliling kita. Mereka-mereka yang meninggal dunia itu cuma perpindahan alam, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam dunia ke alam roh. Roh-roh orang-orang soleh, roh-roh para nabi, roh-roh para malaikat, roh-roh para aulia itu masih ada di tengah-tengah kita, yang masih ada di sekitaran kita. Akan tetapi kata beliau, kita tidak akan bisa melihatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita melewati sebuah kuburan, itu ada doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, menunjukkan mereka itu cuma pindah dari alam ke alam lainnya. ماذا نقول؟ ماذا إذا دخلنا المقابر صرنا لنا نقول إيش؟ نسلم له وتقول نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم يا كلام، يعني ناس يسمع سلام عليكم. الكاف كاف خطاب، بس عرفت الكاف سلام عليكم، إنكم كاف خطاب، كأنه إنسان يسمع. لو كان ما يسمع نقول السلام عليه، لكن هم يسمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لهم السلام عليكم. فهمها؟ Paham kata sedih atau ketawaan aja kan? Nah, jadi bahwasanya ketika kita itu lewat di kuburan atau masuk ke dalam kuburan, itu ada doa yang dibaca. Apa doanya tersebut? Doa yang sering kita baca: Assalamualaikum dara kaum mukminin fa innakum sabiqun wa nahnu lahiqun. Assalamualaikum, salam kepada kalian darul mukminin, rumahnya orang yang beriman. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Ini doa lewat kuburan. Ini menunjukkan kata beliau, Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita sedang berbicara atau berdialog dengan orang yang ada di hadapan kita. Orang itu yang kum ini kata beliau, ini bahasa Arabnya khitab, adalah mengajak diskusi atau berkomunikasi berpandiran dengan orang yang ada, dengan orang itu ibaratnya di hadapan kita. Makanya siganya itu Assalamualaikum. Kalau ibarat kata orang itu kadang mungkin dengan kalimat Assalamualaikum kata beliau. Tetapi dengan kak khitab ini menunjukkan bahwa orang-orang yang di dalam kuburan itu cuma perpindahan alam. Mereka masih ada, mereka bisa melihat dan bisa menyaksikan kita di alam dunia ini. كما أنتم في إندونيسيا إذا واحد أمامك
يسمعك تكلمه بإيش؟ في شيء يعني يدل على ولا ما. وفي واحد ما حدوه، هذا غائب ما حدوه أبدا. في يختلف الخطاب لما تكلمه، صحيح ولا لا؟ فالذي حاضر تكلمه كلام الحاضر، والغائب الذي ما يسمعك ولا شيء تكلمه بكلام ليس بالحاضر. فأهل القبور أرواحهم طائفة وموجودة وتسمع السلام، الدعاء، تعظيم دعاء، القرآن، كل هذا يفرحون به. Seperti kita pada beliau berpandiran, kalau berpandiran orang yang di hadapan kita itu pasti dengan kalimat, dengan ucapan pakai ikam atau ibaratnya berdialog, berkomunikasi dengan kalimat ikam atau kamu. Kalau orang itu jauh, maka bahasa lain lagi dia atau inya, jauh. Nah demikian juga kata beliau perumpamaan orang yang mengucapkan salam kepada orang yang di dalam kubur itu dengan assalamualaikum. Mereka itu ada, mereka itu ibaratnya nyata, mereka itu hadir di tengah kita. Makanya kalau kita itu ziarah kubur kata beliau, kita ucapkan salam, kita kemudian berdoa, kita bacakan Al-Quran, mereka itu melihat dan mendengar dan bangga dan merasa bahagia ketika dapat salam dan dapat kiriman doa daripada kita itu. ولهذا نحن نقرأ القرآن ونهبه إلى أرواحهم ونهديهم ونتصدق عن أمواتنا وآبائنا وأمهاتنا، لأن ذلك ينفع ولأن ذلك هدايا تعطى لهم. أنت تتصدقون في الدنيا، صلوا هناك هدية يعني يحصلون أثرها، يعني أثر الصدقة min na'imillah subhanahu wa ta'ala lahum. Nah, dari situlah kita dianjurkan kepada beliau ziarah kepada kubur dan berhadiah pahala kepada orang tua kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, kemudian keluarga kerabat kita, sehingga bermanfaat kata beliau. Ketika kita berhadiah pahala kepada mereka dengan Al-Quran, dengan zikir, atau dengan nikmat-nikmat dunia seperti sedekah atau infak, kita berharap, kita niatkan untuk pahalanya kepada mereka, maka ini sangat bermanfaat dan sangat menjadikan mereka itu bangga dan bahagia terhadap kita. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء من نبينا آدم، جمعهم الله أرواحهم الطاهرة في المسجد الأقصى، وصلى بهم نبينا محمد إماما، لأنه سيدهم، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وآدم ونوح وإدريس وكثير من الأنبياء اجتمعوا في بيت المقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من أيدي الكفرة واليهود المغتصبين، وأن يحرره وينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم آمين، اللهم آمين. Kembali kepada cerita tadi bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad, kata beliau itu berkumpul dengan seluruh para nabi dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam. Dan saat itu Nabi Muhammad disuruh untuk menjadi imam, mengimami mereka di dalam sholat, menunjukkan bahwasanya Nabi kita itu Sayyidil Awwalin wal Akhirin, pimpinan penghulunya orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang sekarang dan orang-orang yang akan datang. Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Nabi Muhammad saat itu salat dengan para nabi-nabi yang terdahulu di Masjidil Aqsa kata beliau. Dan kita mendoakan kata beliau semoga orang-orang yang ada di Palestina, di Masjidil Aqsa, dan orang-orang yang mujahidin yang berjuang di Gaza, di Palestina, semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan bantuan dan diberikan kemenangan daripada orang-orang Yahudi, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, sehingga mereka itu mampu mengalahkan orang-orang Yahudi, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. واجب علينا نحن أن ندعو لأهل فلسطين، أقل ما في الأمر أن ندعو لهم، واجب علينا، وإلا كثير بيواخذنا الله سبحانه وتعالى على عدم نصرتهم وعدم الدعاء لهم وعدم موازرتهم. قد تخلت عنهم أهل الأرض فبقيت فبقى قوة أهل السماء. Wajib kata beliau kita tuh mendoakan orang-orang yang ada di Palestina sana, orang yang di seputaran Masjidil Aqsa,
orang yang ada di Gaza sana. Sehingga dengan berkat doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itulah Allah memberikan kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka, pertolongan kepada mereka, kata beliau. Dan dengan ini itulah kata beliau sesuatu yang kita dapat lakukan, dan mereka adalah perwakilan daripada kita untuk menjaga Masjid Al-Aqsa, masjid yang dihormati oleh Allah, yang adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. الواحد منا لو كان ولده أو بنتك أو ولدك به شوية مرض أو تعب في رجله أو في يده، كيف حالك أنت؟ كيف حالك أنت مع هذا الولد ولدك؟ وتتأثر وتبكي ببكائه مسكين، لأنه في شيء صغير إصبعه يؤلمه ولا رجله ولا شيء. كيف أهل فلسطين أمهات وجد أبنائهن مقطعين الأجزاء، أشلاء، رجل ما في، رجل ما في، وإلا عين ما في وكذا. كيف حال أمه هذه؟ كيف حال أبوه؟ كيف هذا الشهداء وهذا اللي يقطعون؟ هذا جرم والعياذ بالله. هؤلاء الكفرة، هؤلاء الذين يدعون بالرحمة، يدعون حقوق الإنسان، ما يعرفوا حقوق الإنسان. هؤلاء من الكافرين. الإسلام عرف حق الإنسان وعظم الإنسان وجعل دمه حرام. Kenapa kita mendoakan terhadap orang yang ada di Palestina sana, Pak? Kata beliau, kita ambil contoh. Seandainya ada keluarga kita atau orang yang terdekat dengan kita, anak kita, putra-putri kita, ada luka di tangan mereka kah, atau di kaki mereka kah, atau dimanapun, maka setiap orang atau setiap ibu atau bapak itu pasti akan berpengaruh dalam perasaannya, pasti merasa sedih karena luka yang dialami anaknya itu. Maka kata beliau, bagaimana kita ada merasa sedih, merasa terluka, merasa iba dengan apa-apa yang telah terjadi di Palestina sana, di kota Gaza sana. Mereka anak-anak yang ibarat kata dibom, kemudian lagi terpotong tangannya, terpotong kakinya, kemudian segala macam hal kekejaman kata beliau yang dilakukan oleh orang kafir, orang yang musyrik, orang yang telah menghilangkan kehormatan kemanusiaan, orang yang berlandaskan perang. Padahal ini kata beliau ada sesuatu yang dilarang, dan ini ada sesuatu yang menghilangkan kemanusiaan. Maka dari itu kita mengharuskan diri kita, mewajibkan diri kita setidaknya mendoakan mereka agar dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti tanda kita mengimani dan kita mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الإسراء والمعراج، رأوا أناس يزرعون في يوم واحد ويحصدون. متى يطلع هذا؟ احنا إذا نسوي رز أول أرض نصلح، بعدين نزرع، ثم بعد كم شهر هذا يجي الرز. بعد كم شهر ولا شهرين فيه يجي الثمرة. لكن النبي رأى أناس يزرعون ويحصدون في نفس اليوم. إلى من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله على كلمة الله. هذا أجرهم مباشرة، أجر يحصلونه مباشرة في نفس الوقت. Paham Pak? نعم betul harus nasi. Nah, jadi bahwasanya kejadian Isra wal Mi'raj itu banyak kejadian yang dialami, yang tidak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau di antaranya Nabi itu melihat ada beberapa kelompok, beberapa kaum itu ketika bercocok tanam, menanam sesuatu langsung saat itu juga panen. Kata beliau ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang berkata luar biasa. Ketika saat itu menanam, saat itu juga panen. Nah, kalau kita di sini kata beliau kalau menanam atau menanam padi atau nasi itu mungkin berapa bulan Pak? Perlu waktu 2-3 berapa? 4 asyhur akhir ruz ini. Nah, 4 bulan prosesnya. Tetapi Nabi Muhammad bingung. Biasanya kan di dalam dunia ada yang menanam sesuatu itu ada proses berapa bulan, kayak nasi 4 bulan. Nah, di dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad melihat beberapa kelompok manusia menanam sesuatu saat itu juga langsung panen. Ditanya Nabi kepada mereka Jibril, wahai Jibril, siapa mereka ini?
Siapa mereka ini wahai Jibril? Maka ujar mereka Jibril, wahai Rasulullah, mereka ini adalah orang-orang yang mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga mereka akan menuai, memanen pahala yang besar, pahala yang tinggi, dan pahala yang cepat daripada Allah Subhanahu wa taala. لهذا نحن في شهر هذا رجب المبارك اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وحصل كذا وحصل كذا. شهر مبارك عظيم، الحسنة فيه والدعاء فيه للمسلمين جميعا مضاعف الأجر، مستجاب الدعاء في شهر حرام، في ليلة مباركة مثل ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعظم لنا الأجر في شهر حرام. Nah, oleh karena itu kata beliau, kita ini baru berada di bulan Rajab, bulan yang istilah kata kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di samping di dalam itu ada kejadian Isra wal Mi'raj. Ini bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah itu berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memperbanyak, kata beliau, kesempatan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, mengamalkan kebaikan-kebaikan, karena di bulan ini, bulan Rajab, bulan haram, semua amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan di bulan Rajab ini, karena ini adalah bulan di mana kita disuruh untuk menggali, mencari daripada kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. وقد فرض الله تعالى لنا في رحلة الإسراء هذه والمعراج على هذه الأمة كلها أعظم شيء، أعظم شيء الاتصال بالله تعالى في أي وقت تريد تتصل بالله، إنترنت مفتوح، شوف اتصل، توضأ واتصل بالله تعالى في أي وقت. وإلى هذه 5 أوقات هذه واجب تتصل بالله، لا تقطع الاتصال بالله تعالى حتى يرزقك، حتى يحفظك، حتى يحفظ أولادك، حتى يحفظ أهلك، حتى يبارك في أولادك. هذا يأتي بالصحة والعافية، ما حد فيهم كذا مريض ولا عين ولا كذا، هذا كله لأنك متصل بربك سبحانه وتعالى. Di dalam Isra wal Mi'raj kita tahu berataan Jarsidin bahwasanya Nabi kita itu mendapatkan hadiah yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa perintah salat. Nah, ini perintah salat salat ini adalah merupakan hubungan kita, hubungan seseorang hamba, setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilah kata bahwasanya ini salat, kata beliau, adalah penghubung setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jadi ada internet, itu pasti hendak selalu ada perhubungan dengan kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita. Jangan sampai internet kita mati. Nah, ketika kita bersolat, maka kita sedang menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kata beliau, maka Allah memberikan banyak hal. Diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelapangan, kemudian keafiatan anak-anak, putra-putri kita, karena bakal ditimpa musibah, tidak akan ditimpa ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sholat, kata beliau, adalah perkara yang agung, yang sehingga Nabi Muhammad itu langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sholat, sekali lagi kata beliau, ini sholat adalah penghubung setiap hamba kepada Allah. Jangan sekali-kali memutusnya, jangan sekali-kali mengabaikannya. Kalau sudah diputus atau tidak ada hubungan, maka hidup kita akan celaka, akan tidak baik, dan tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. كنا مقصرين كنا في السابق مقصرين في شيء من الصلاة، نتوب من الآن، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يقبل الله توبتنا، نتوب أن لا نقصر في الصلاة، أن نحافظ على الصلاة بقدر ما نستطيع، نحافظ على 5 صلوات بس نصليها في وقتها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث. Nah, di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, Pak, Bu, kata beliau, ada harus yang kita bawa. Artinya pentingnya kita itu untuk mengerjakan sholat, memprioritaskan sholat bahasanya. Kalau memang di antara kita masih ada yang abai dengan sholatnya, atau tidak sholat, atau tidak khusyuk sholatnya, dari sekarang
dari peringatan Isra wal Mi'raj yang kita adakan di siang ini, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki salat kita perbaiki hubungan kita baiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. التوفيق والخير في حياتك حافظ على الصلاة. Mau taufik, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat kita. لماذا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عند باب العرش؟ الصلاة تدعو تقول اللهم احفظ من حفظني. اللي يحافظ على الصلاة هي تدعو له اللهم احفظه كما حفظني. وأما اللي يضيعها هي الصلاة نفسها تدعو عليه كل يوم اللهم ضيعهم كما ضيعني، اللهم ضيعهم. حياتك كلها تعب ومشاكل لكن مع الصلاة ترتاح قلبك وربك يرضى عنك ورسوله. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam sehari semalam itu ada 5 kewajiban salat, dan setiap harinya itu salat itu dirupakan, digambarkan setiap harinya, setiap waktunya itu berdiri di pintu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salat itu berdoa, ya Allah, siapa yang menjaga aku, kata salat, maka jagalah dia. Dan ujar ini salat, ya Allah, siapa yang mengabaikan aku atau yang menyia-nyiakan aku, maka sia-siakan dia, kata salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, kunci keberhasilan, kunci kenikmatan agar kita itu selalu dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat kita. Jangan sekali kita abai atau jangan sampai kita melalaikannya. Ini salat kata beliau adalah membuka segala pintu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mau sehat, mau afiat, mau berkah, mau dalam penjagaan Allah, mau segala urusan mudah, salatlah kuncinya. Tapi kalau sudah salat kita ini diabaikan, dilalaikan, maka datanglah musibah, datanglah ujian, datanglah penyakit, dan semua masalah munculnya gara-gara salat yang telah kita abaikan. أولادكم ما داموا صغار أنتم مسؤولون عليهم، اغرسوا فيهم حب الصلاة، اسألوهم صليت اليوم، صليت الظهر، صليت العصر. ما داموا صغار أنت مسؤول عنهم. كمان تسأله في عملهم وفي مدرسته وكذا، كيف صراحة رحت المدرسة، ذهبت المدرسة اليوم، كذلك اسأله صليت، هل صليت الظهر، عصر، حتى إذا كبر تكلف بنفسه. ومع هذا بناتنا كذلك. أيوه. Dan kata beliau, tugas kita Pak Bu, kita selaku orang tua bisa jadikan anak-anak kita itu cenderung dengan sholat, cinta dengan sholat. Kita perhatikan sholat-sholat mereka. Kita tanya kepada mereka, sudahkah sholat zuhur, sudahkah sholat asar, sudahkah sholat maghrib, sudahkah sholat isya dan subuh. Ini adalah salah satu cara untuk menjadikan mereka itu cinta sholat dan mementingkan sholat. Karena kalau dari kita seperti itu, maka menjadikan mereka nanti di masa tua atau di masa dewasa itu akan cinta sholat dan mementingkan sholat. Sebagaimana kita perhatian ketika mereka datang dari sekolah atau madrasah, kayak pelajaran apa yang digawi, apa yang dihafal. Ini sholat juga harus kita perhatikan. Apapun kata beliau, ini sholat adalah hal yang penting. Hal yang perlu kita tanyakan kepada anak-anak kita adalah bagaimana sholatnya, apakah mereka sudah sholat atau belum. وعليكم أيضا في هذا الشهر رجب على بر الوالدين، طاعة الوالدين، محبة الوالدين، وامتثال أمرهما وطاعتهم على وللوالدين. هذا سبب في وجودنا، وهم عظم الله سبحانه وتعالى من طاعتهما وأمرنا ببرهما وطاعتهما. فإحسانك إلى والديك هو من أعظم القربات إلى الله تعالى التي تتقرب بها إلى الله، من أعظم الطاعات اللي تتقرب بها إلى الله، برك لوالديك وأمك، كلام اللين وطاعتهما والإحسان إليهما وإعطائهم شيء. هذا تحصل أجر عظيم، وأنتم في بلادكم هذه التي كلها من حواليها ماء بعيد من المدينة، ما في سيارات، ما في عمارة 3 دور ولا شيء، كل أرضه، لكن خير يحصله. تموت أنت بعدين تحصل الصحيفة حقك ملأنا بالخيرات، مليئة بالحسنات. أعمالكم مثل هذه اجتماعات، صلوات وهكذا، محبة فيما بينكم البين، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. المحبة بينكم هذا في هذه القرية الصغيرة
حسن ثواب عند الله سبحانه وتعالى تموت بعد ذلك تسعد في الدنيا والآخرة. Nah, kemudian lagi bahwasanya kita ini di bulan Rajab Pak Bu, kemudian kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari peringatan Isra wal Mi'raj ini harus ada sesuatu yang membuat perubahan di dalam diri kita. Bagi orang tua, pentingkan sholat-sholat kepada anak-anak putra putrinya. Dan bagi anak-anak muda, kata beliau, dari peringatan Isra wal Mi'raj ini harus ada perubahan. Ada gerakan untuk apa? Birrul walidain, bakti kepada orang tua. Karena ini kata beliau adalah sebuah ibadah yang sangat besar nilainya dan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata beliau kita mengabaikan orang tua. Jangan sampai kita tidak memperhatikan orang tua. Karena setelah ibadah seperti sholat, maka yang paling besar pahalanya adalah ketika kita bisa birrul walidain, bakti kepada orang tua kita. Kita perhatikan mereka, kemudian kita cintai, kita sayangi mereka. Di mana kata beliau di dalam perkumpulan ini mungkin kita sudah alhamdulillah saling membantu, saling membawa satu dengan yang lainnya, sehingga terlaksanalah ini acara, terlaksana ini kegiatan. Yang mana kata beliau mungkin kita ini berada atau hidup di atas air, jauh di sini dari kota. Berkata ada mobil di sini, ada kendaraan. Kemudian berat, tetapi nggak ada masalah, walaupun jauh daripada kota, ada kendaraan mobil atau apa, tapi dengan sebab kita bahu membahu, tolong menolong dalam urusan ini kegiatan, dengan kita bersalawat, dengan kita punya memperingati Isra wal Mi'raj, kemudian kita menolong satu dengan yang lainnya, maka kita akan mendapatkan tahsul, akan banyak mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kata beliau saat dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan sayang dan akan merahmati orang tersebut karena sudah melakukan atau sudah saling tolong menolong atau ikut andil dalam acara kegiatan seperti ini. فبارك الله في مجالسنا هذه، ما نطيل عليكم إن شاء الله. الآن أنتم من الصباح جالسون منتظرين فرحانين بذكرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نطيل عليكم؟ Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita ini, memberkahi kegiatan ini. Mungkin kata beliau Bubuhan Pian sudah menunggu lawas mulai pagi tadi, mulai besokan tadi sudah menunggu kata beliau. Tapi subhanallah terlihat di wajah-wajah Pian walaupun menunggu mulai pagi tadi sumringah, bahagia, senang dengan ini kegiatan kata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita berataan dengan ini perkumpulan, dengan ini kegiatan. Dan kata beliau kada hendak memperpanjang, kada hendak balawas-lawas karena sudah lapar Rian. Sudah banyak lawas dari besokan tadi telah menunggu ini kegiatan. والله سبحانه وتعالى ورسوله لا ينسى لكم هذا الفضل الذي يعني هذا العمل الذي جئتم من الصباح من أجل محبة النبي ومحبة الله، محبة الله ورسوله من الصباح. ما ينسى لكم هذا الفضل، ما ينسى لكم هذا العمل. ومن كان سببا في هذا الاجتماع، ومن ساعد، ومن قرب، ومن صور، ومن طبخ، ومن فرش الفرش، كل أصحاب الخدمة وأصحاب هذا وكان سبب في الاجتماع. الله ورسوله لا يضيع عملهم ذلك. Dan sudah bisa dipastikan Pak Bu kata beliau, Allah dan Nabi kita Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan kita dengan sebab kita bisa berkumpul di sini, dengan sebab kita memperingati Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun kata beliau yang hadir, yang ikut andil dalam ini pelaksanaan ini kegiatan, yang menjadikan sebab ini perkumpulan, yang memasak, yang menolong, yang mencatat terbang, yang berqasidah, yang mengamera, yang merekam, siapapun yang hadir di sini kata beliau di peringatan Isra wal Mi'raj ini, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nabi Muhammad tidak akan menyia-nyiakan Allah, dan Nabi Muhammad akan bersama orang itu karena telah membantu agama Allah dan membantu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. نسأل سبحانه وتعالى يجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما والشقي والمحروم هو تارك الصلاة. Nah, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala beliau menjadikan ini perkumpulan yang disayangi oleh Allah, dan tidak ada seorang pun yang meninggalkan ini melainkan orang itu disayangi Allah. Dan bahwasanya kata beliau jangan sampai kita itu dijadikan syaqiyan wa mahruma. Kata beliau berharap tidak ada seorang pun yang berkumpul di sini meninggalkan tempat ini menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka, yang dicegah daripada rahmat Allah. Siapa yang celaka, siapa yang tercegah daripada rahmat Allah,
Yang pertama adalah tarikus shalah. Siapapun yang meninggalkan sholat ini adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah dan orang yang celaka insyaallah. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa ihfazna fihi min al-adhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa-sisa daripada bulan Rajab ini, sisa-sisa hari daripada bulan Rajab, dan mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban dan memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita dibantu untuk puasa, untuk qiyam, untuk salat, dan kita dijauhkan daripada segala dosa dan kesalahan. جمد المؤمن من المؤمن جبل ما يذكر رمضان بالمواكبة. يفرح برمضان. لماذا؟ رمضان لأنه شهر الغفران، شهر العتق من النيران، شهر الرحمة والمغفرة. فرمضان يوم يذكره، عاد باقي كم شهر منه، لكن لما نذكره نفرح. رمضان شهر الله، الشهر الذي يعتق الله فيه الرقاب من النار. Setiap mukmin, kata beliau, ketika menyebut bulan suci Ramadan, mendengar bulan Ramadan, itu goncang hatinya. Kenapa bisa goncang? Kenapa bisa tergerak hatinya atau merasa sedih hatinya ketika disebut Ramadan? Padahal Ramadan sisa sebulan lagi, satu bulan lagi. Tetapi orang yang mukmin, tanda imannya itu sehat, kata beliau, ketika menyebut Ramadan, ketika mendengar bulan suci Ramadan, maka hati itu akan terkesan atau menjadi goncang, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan gufran, ampunan, dan membebaskan kita daripada api neraka Allah, dan mendapatkan ampunan daripada Allah, rahmat daripada Allah, dan segala hadiah-hadiah Allah peruntukkan bagi orang-orang yang mempertemui bulan suci Ramadan. أظن أن في هذه القرية ما في أحد ما يصوم رمضان، كلنا نصوم رمضان، ما تصوم رمضان إلا الحائض والنفاس، والباقي جميعا كلهم يصومون رمضان، يرضى الله عنا. Presiden kira-kira di kamu ini berataan puasa Ramadan berataan, mungkin ada yang ada puasa, yang ada puasa mungkin bagi ingin yang datang bulan. Insya Allah kalau beliau bulan puasa, insya Allah berataan kita di kampung ini puasaan, karena ini adalah kewajiban dan kita akan mendapatkan gufran, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. ترك صيام يوم من رمضان لم يقضي صيام السنة كلها. تصوم السنة كلها عشان تقضي هذا بسبب متعمد ما ينفع. والعياذ بالله هذا خطر كبير اللي يتركون الصوم في رمضان. Nah, karena kata beliau jangan sampai kita itu meninggalkan satu hari daripada puasa bulan suci Ramadan. Siapapun yang meninggalkan puasa bulan suci Ramadan satu hari tanpa ada halangan, tanpa ada keunduran, maka seandainya mengqada setahunan atau sepanjang hidupnya mengqada itu puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan tanpa ada udzur, tanpa ada halangan, tidak bisa digantikan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan di hari-hari Ramadan pahala yang besar, pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. في رمضان إذا جاء حافظوا على الصلوات الخمس في المسجد الجماعة والتراويح أيام رمضان هذا كلنا أهل القرية يجتمعون يصلون رجال ونساء ما أمكن يتعلمون صلوات صلاة التراويح فيها خير وبركة ما يتركونها بعدين يذهبون إلى بيوتهم يرتاحون يأكلون مكان منيع لكن أول عبادة صلاة بعدين يذهبون إلى البيوت ليش هذا كله إن شاء الله ورسوله يرضى عنك يعطيك صحة وعافية ما تشتكي من مرض في القلب مرض في الكلى مرض في القلب تعبان صحة من الله بسبب طاعتك له. Kemudian Ramadan ini kata beliau berpotensi untuk kita menambah ibadah kepada Allah. Di samping kita puasa yang wajib, kemudian menambah ibadah kita berupa sholat tarawih, kata beliau, makmurkan masjid, makmurkan langgar dengan sholat tarawih, kata beliau, bagi laki atau perempuan, anak kecil atau orang yang sudah besar, kata beliau, dan juga dengan apa? Ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baca Quran atau tadarusan, kata beliau. Agar apa? Agar kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena kita telah memakmurkan, telah menghormati, memuliakan bulan suci Ramadan. Betul kata beliau, mungkin kita itu capek atau lelah, tapi ini untuk kemaslahatan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita akan
dijaga daripada segala macam penyakit. Tidak akan ada penyakit yang parah seperti misalnya ada beliau ginjal kah, naudzubillah, atau jantung kah, atau apakah. Dengan sebab orang itu taat kepada Allah, Allah akan jaga daripada penyakit yang besar. Dan kata beliau juga Ramadan bukan sekedar makan-makan aja kata beliau, tapi Ramadan adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك اللهم نستغيث من عذابك اللهم نستجير اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفة عين اللهم اغننا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك العافيه اللهم انا نسالك العافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم لا تجعل لاحد منا في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا في صلاح الا قضيتها ويسرت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقضي لجميع الحاضرين جميع الحاجات اللهم اقضي لهم جميع الحاجات اللهم اقضي لهم جميع الحاجات واغفر لهم الذنوب والسيئات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم فرجك العاجل لإخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم انصرهم اللهم أيدهم اللهم ثبتهم اللهم سدد رميتهم اللهم ارفع درجات الشهداء بالهدى يا أرحم الراحمين يا الله يا قريب لما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اللهم يا قريب اللهم اكشف الغمة اللهم فرج عن الأمة اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد يا الله يا الله قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم يا ربنا نحن ندعوك جميعا رفع ايدي فقرهم اليك وحاجاتهم اليك يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والسيئات اللهم اقض لنا حاجاتنا جميعا يا الله حاجات الدنيا واليسرى حاجات الاخره بالمغفره رفعنا ايدي فقرنا وذلنا ووقفنا ببابك أن توجهنا حبابك ما رجع من ذاك خائف يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا كريم يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Beliau tutup ceramah beliau dengan doa. Semoga pada beliau segala hajat kita pada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia hajat akhirat, dan banyak lagi yang beliau doakan tadi. Kita berharap semoga semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.